पुराण स्तमस्य विश्वस्य परं निधान वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तत्त्वविश्व अनन्तरूपं वायुर्जमग्नि वरुण शशाङ्क प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृतः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। परम दयाल जुगत्राता श्री ठाकुर को श्रीपाद पंकज बार बार प्रणाम निवेदन करुछि। परम राध्या श्री महालक्ष्मी जुगाचार्य श्री बड़ोदा वर्तमान सत्संग श्री आचार्य देव और बिंदा इष्ट परिवार समस्त श्रीपाद पंकज बार बार प्रणाम निवेदन करुछि। आजिकार पवित्र ओडिशा सत्संगर आज ये जो ऑनलाइन सत्संग चली धारावाहिक भाव विशेष भाव आम समस्त वरेण्य परिचालन दायित्व रही पूज्य सुभाष दादा जय निवेदन कर सुदीर्घ निरामय जीवन प्रभु पाखे प्रार्थना करुच्ची। निश्चित भाव आहरी आहरी जहा हो सुफल अधिकारी हूँ ये समस्त नहीं प्रभुंर काम करवा ये तो हूँ मनीष पणिया यहाँ हूँ आदर्श मनीष इष्ट चेतन व्यक्तित्वटा मंत्र चेतन मन इष्टभृति दीक्षा चेतन सेवार चेतन धन मनीष पुणिया से सार्थक हुए तो इष्ट को नहीं चेतना जी रखिपे इष्ट को नहीं चली पारे मथार बहन कर चली पारे जो भागवत कहले उत्तम गुरु आश्रय करी गुरु वचन सिरे धरी गुरु को आश्रय कर चलवा मैंने महत मनीषर कर्तव्य जो मैंने दोदुल्यमान अवस्था आज आज पाई आज भल पाई काली किंतु छाड़ी देउछि काली बुझी पारनी आज बुझी काली बुझा जाए ना ठाकुर जो कहले प्रहेलिका इत्यादि कही श्रृगाल साध ना श्रृगाल आज जा थरे बुझे ए श्रृगाल किंतु आज बुझे पुणी काली भूली जाए कहना बढ़िया उदाहरण गोटे आज मनीष बुझी काली बुझुना ए श्रृगाल साधना जो ठाकुर कहले श्रृगाल प्रतिदिन माने ता गातर से आसी खाई आसला बेले चोरी बुलिक आसला बेले पशि पारे मोटा होता है पेटटा गली पारे से कहे काली माने गातटा गोटे बड़ करदेवी तापर तो सकाल जो पेटर कमी जाइथिबो तार पेटर कमी जाइथिबो सकाल पळै जिवो आ जानि परियोनी पुणी फेरिक आसला बेले पुणी जेते मोटा होइथिबो खाइकी से किंतु सेते बेले आ पोषि परियोनी फेर ना आज काली निश्चित एटा करदेवी तो से हूँ श्रृगाल से जहाँ थरे बुझे सेटा भूली जाए आमे समस्ते ये मनीष तो मनीष किंतु यहीटा भूलिबार कथा नुहे जड़े महत मनीष तार कोटा श्रेष्ठ क्या धरबी क्या छाड़ी क्या रखी क्या फिंगी यहाँ तो बुझा दरकार क्या छाड़ा जाए क्या रखा जाए धरी छिड़ा हुए ठाकुर कहले शाश्वती ग्रंथ धरी छिड़ा हो छाड़ीदे पड़ जावार संभावना अच्छी जहा आजिकार ये जो सत्संग वरेण्य ऋतिक अधूर्य जाजक कर्मी मंडली वरेण्य समस्त भक्त मंडली भोगदाता माने माँ माने भाई माने जो मैंने भजन कोरस कीर्तन परिवेशन कर सुंदर भाव ओडिशा सत्संग तो समस्त सुंदर भाव परिवेशित होउछि तेणु आहरी आहरी समस्ते प्रभु को काम लगी रुहतु आपण मानक जो ठाकुर जो देइछन्ति टिके जे निजर माने कला जीवन ये कलाटा को परिवेशन करांतु यहाँ हूँ आहरी आहरी भल सुंदर भाव आ समस्ते आम समस्ते भाग्यवान निश्चित भाव धरिकी रखिंट आम सुभाष दादा आहरी आहरी जय निवेदन करुच्ची विशेष भाव आज टॉपिक अच्छी गत गुरुवार आमर अधिकारी भाई आयोजन करुले आज तो किंतु शेष गुरुवार कहीं ना आज 11 तारिख आटा सरकारी छुट्टी थिला बोली तृतीय गुरुवार टाक शेष गुरुवार कहला आज किंतु शेष गुरुवार आ माने संक्रांति धरत आउ 3 दिन अच्छी आगू तेणु यहाँ शेष गुरुवार जहाँ गुरुवार आज मान विषय वस्तु अच्छी नारायण को उपेक्षा करी लक्ष्मी पूजार लक्षे बाहाना नारायण को उपेक्षा करी लक्ष्मी पूजार लक्षे बाहाना लक्ष्मी को कि बांधी पारे जम जंजाल दिई हणा श्री श्री ठाकुर बाणी नारायण को उपेक्षा करी लक्ष्मी पूजार लक्षे बाहाना नारायण को
ମାନେ ପଛରେ ପକେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛି ମଣିଷ କଣ ପାଇଁ? ନା ଧନ ରତ୍ନ ଉପଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ହବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେ। ଠାକୁର କହିଲେ ନାରାୟଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଲକ୍ଷେ ବାହାନା। ଲକ୍ଷେ ବାହାନା ମଣିଷ କରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋହମାୟାରେ ପଡିକି କୋଉ ମାନେ କେମିତି ମୁଁ ଆହୁରି ମାନେ ବର୍ଦ୍ଧନ ଦିଗରେ ଯିବି ଆଉ ନାରାୟଣ ଆଉ କଣ ଦରକାର କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିଦେଲେ ହବ। ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିଲେଣି ଯେ ନା ଆମର ତ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ନାରାୟଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାରାୟଣକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ପ୍ରଣମାମି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଷୋଡଶୀ ରୂପ ଧାରିଣୀ ଅନୁକୂଳ ଶକ୍ତି ରୂପା ବିଶ୍ଵାନନ୍ଦ ବିଧାଇନୀ ଋଷି ସମ୍ପୂଜିତା ଦେବୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗିନୀ ବିଶ୍ଵ କଲ୍ୟାଣ ମହିମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଆମର ଆଜି ଠାକୁର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ତୁତି। ଆମେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ଯୋଉ ସ୍ତୁତି ଅଛି ନମସ୍ତେ ମହାମାୟେଶ୍ରୀ ପୀଠେଶ୍ୱର ପୂଜିତେ ସେ ଯୋଉ ଅଛି ସ୍ତୁତି ଆଜି ଆମେ ମାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଜେ ଏଇ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗିନୀ ବିଶ୍ଵ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଯେ ନାରାୟଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ତ ପ୍ରାୟ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ଗୁରୁବାଦ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ ନାରାୟଣକୁ ନେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଦିନ କଣ କହିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଦିନ କହିଲେ ଲୋ ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ତୁ ମତେ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆଉ ଯେ ଏସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ନାରାୟଣ ପୂଜା କରୁନୁ କାହିଁକି? ଏ ମୋହର ବ୍ରତ କରୁଥିବୁ ସବୁଦିନ ଏ ମୋହର ବ୍ରତ କରୁଥିବୁ ସବୁଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାଦେ ଥିବ ତୋର ମନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାଦେ ଥିବ ତୋର ମନ ତ ମତେ ପୂଜା କରୁଛୁ ତ ନାରାୟଣକୁ ପୂଜା କରୁନୁ କେମିତି ହବ? ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେ ମୋର ବ୍ରତ ସବୁଦିନ କରିବୁ ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ନାରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ବିନା ଏ ନାରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ବିନା ଅନ୍ୟ ଦେବ ପୂଜା ତୀର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଦେବ ପୂଜା ତୀର୍ଥ ଏ ଯାତ୍ରା ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏବେ ଯାତ୍ରା ବିଡ଼ମ୍ବନା କଲୋ ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ନାରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଆଉ ସ୍ଵାମୀ ସେବା ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦରକାର ନାହିଁ ହଜାର ପୂଜାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ନାରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ଵାମୀ ସେବାକୁ ଦେବ ସେବା ମନେ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ଵାମୀ ସେବାକୁ ଦେବ ସେବା ମନେ କରି ସ୍ଵାମୀ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସୁଖିନୀ ହୁଏ ଆଉ ସ୍ଵାମୀ ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଜାଣେ ନା ଏଇପରି ଦେବୀ ନିକଟରୁ ମୋର ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ କୁହାଯାଏ ଏଇଭଳି ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ତେଣୁ ସେମାନେ ଘରର ଶୋଭା ସମ୍ପଦ ମହର୍ଷି ମନୁ କହିଲେ ମନୁ ଏ ବାବଦରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଜନାର୍ଥଙ୍କ ମହାଭାଗା ପୂଜାରହା ଗୃହ ଦୀପ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶ୍ରେୟଶ୍ଚ ଇହେଷୁ ନ ବିଶେଷ ସ୍ୱସ୍ତି କଶ୍ଚନ କହିଲେ ମହର୍ଷି ମନୁ ପ୍ରଜନାର୍ଥଙ୍କ ମହାଭାଗା ନାରୀ ହଉଛି ମହାଭାଗ୍ୟବତୀ କାହିଁକି ମହାଭାଗ୍ୟବତୀ ନା ସେ ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ସେଇଟା ନାହିଁ ପ୍ରଜନାର୍ଥଙ୍କ ମହାଭାଗା ପୂଜାରହା ଗୃହ ଦୀପ୍ତ ସେ ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ ଗୃହଦୀପ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରେୟସ୍ଛୁ ଗୃହେଶୁ ଗୃହର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ନାରୀ
ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଆମର ପ୍ରବାଦ, ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ରମଣୀର ଗୁଣେ, ସଂସାର ଅସାର ହୁଏ ରମଣୀ କାରଣେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସଂସାର ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ଶୋଭା ସମ୍ପଦର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏଇ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ସଂସାର ଯଦି ଅସାର ହେଇଯାଏ ସେଇ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ଶାଢ଼ୀ ସୁନା ବଳା ପାଇ, କେଉଁ ନାରୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଗୃହକୁ ଭାଙ୍ଗଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, କୋଉ ନାରୀ ଥିଲେ ଶାଢୀ ସୁନାବଳା ପାଇ, କେଉଁ ନାରୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଗୃହକୁ ଭାଙ୍ଗଇ। ସେ ଆସିଲା କିଣି ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, ଇଏ ମୋର ସିଏ ମୋର, ସିଏ ତାର ସିଏ ତାର, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ, ଈର୍ଷାପରାୟଣ ଭାବ। ଯେ ନାରୀ ହଉଛି ମାତୃ ଜାତି, ସେ ମା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବଂ ସହା, ସବୁ ସହି ବହି ଚାଲିପାରେ। ଯେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଯିଏ ଚାଲେ ସେ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିବ ପରିବାରର, ତୁମର ଯଦି ପରିବାରରେ ଗୃହ ବିବାଦ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ତୁମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାହା ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ଖଟେଇ ପରିଜନଙ୍କ ଭିତରେ ତୁଷ୍ଟି ଆଣି, ଯେ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ଖଟେଇ ପରିଜନଙ୍କ ଭିତରେ ତୁଷ୍ଟି ଆଣି ନିରାକରଣର ଚେଷ୍ଟା କର, ନିମିଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋହୂ ହୋଇ ଛିଡା ହବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋହୂ ନାରୀ ରୀତିର ଗୋଟେ ବାଣୀ। ତୁମେ କୌଣସି ଗୃହ କାରଣ ନେଇ ଯଦି ଗୃହ ବିବାଦ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠା, ଯୋଉମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା, ଲକ୍ଷ୍ମୀମତୀ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରି, ଯେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଦକ୍ଷପଣ ଯାହାର ଅଛି, ଯେ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯିଏ କରିଦେଇପାରେ ସିଏ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନାରୀ ସେ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଚାଲିଛି ଦୁନିଆର ସଂସାର ଭିତରେ। ସମସ୍ତ କିଏ କଣ କାହାର କଣ ଦରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଚାଲିବେ। ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, କୋଉ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ କାହାର ମାନେ ଭଲ ହୁଏ, କାହାର ବି ମନ୍ଦ ହୁଏ, ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ଦରକାର, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି କଥା କହିବି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି କଥା କହିବି, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ କେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା କହିକି ତାଙ୍କୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବି, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ନାରୀ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ନାରାୟଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାହାନା। ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ନବା ଆମେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଲେ, ଅର୍ଥମାନ ବିଦ୍ୟା ଯା ଥାକି ସିନା, ଅର୍ଥମାନ ବିଦ୍ୟା যা থাকি সিনা, হোস না যদি তুই ইষ্টহরা, রাবণ আর দুর্যোধনের মতো, সব নিয়ে তুই যাবি মারা। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଅର୍ଥ ମାନ ବିଦ୍ୟା ଯାହା ଥାକିଛି ନା, ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଇଷ୍ଟହରା ହଉ, ରାବଣ ଆଉ ଦୁର୍ଯୋଧନ ମତ। ଦୁର୍ଯୋଧନ କଥା କାହିଁକି ଉଠିଲା ନା, ମହାଭାରତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ହଉଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଗାଇଡ, ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥ୍ୟ, ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହଉଛି ମହାଭାରତ ଗାଇଡ, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଗାଇଡ। କାହିଁକି ତର୍ଜମା କଲେ ହବ ଯେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଯାହା ସ୍କନ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ, ତ ଚାଲିଗଲା ବେଳକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହଉଥିଲା, ପର୍ଣ୍ଣଗ ନାରାୟଣ ନାଁକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଆଉ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଶଲ୍ୟ, ଭୂରିଶ୍ରବା ଏଇଭଳିଆ ବୀର ମାନେ ସବୁ ପାଖରେ ଥିଲେ। ତ ଠାକୁର କହିଲେ ଅର୍ଥ ମାନ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ହର୍ତେଇକି ଥିଲା ତା ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ନାରାୟଣ ଥିଲେ, ନାରାୟଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ସିଏ। ନାରାୟଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା ସବୁବେଳେ କରୁଥିଲା। ସେଟା ଗୋଟେ ଗୌଡ ଭାଉଡ, ସିଏ ଗୋଟେ କଣ ସେଟା ଚରିତ୍ରହୀନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତିନି, ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଚାଲନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାମ୍ଭିକେ, ରଖିବାକୁ ହସ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି ଧୀରେ ହୋ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି ଦେଇଛନ୍ତି ଦାମ୍ଭିକେ, ରଖିବାକୁ ହସ୍ତେ,
ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି କାଳ ହସ୍ତେ ବନ୍ଧା ପକାନ୍ତି ହେଳେ ପାଶୋରି ରେ ହୋ ପକାନ୍ତି ହେଳେ ପାଶୋରି। ଇଛନ୍ତି ଦାମ୍ଭିକେ, ଦାମ୍ଭିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରିକି ସିଏ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ, ଭାବନ୍ତି ସବୁ ସମ୍ପଦ ଗୁଡା ମୋର ହବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆସୁରିକ ଭାବ। ସମସ୍ତେ ମତେ ଭଲ ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ମତେ ବାହା ବାହା କରିବେ, ମୁଁ ବଡ ଆସନରେ ବସିବି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତଳେ ବସିବେ। ଇଛନ୍ତି ଦାମ୍ଭିକେ ରଖିବାକୁ ହସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି କାଳ ହସ୍ତେ ବନ୍ଧା ପକାନ୍ତି ହେଳେ ପାଶୋରି। ସେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଡୋରିଟା କାଳ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ସେ ପାଶୋରି ପକାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏଇ ମାନେ ମୋହରେ ଯିଏ ବୁଡି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଏଇ ମୋହରେ ସେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଗ୍ୟରୁ ଟା କୋଉଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଯାହାକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ହେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଅର୍ଥ ମାନ ବିଦ୍ୟା ଯାହା ଥା କିଛି ନା ହସ ନା ଯଦି ତୁ ଇଷ୍ଟ ହରା। ସବୁ ଥିଲା ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା କାନ୍ଧରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଯାଇକି ଲୁଚିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ସ୍କନ୍ଦରେ ଥିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। କାହିଁକିନା ସିଏ ଗୋଟେ ସିଏ ତାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଣ ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ପୁରୁଷ ସିଏ। ଯେଉଠି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ପୁରୁଷ କୁ ନାରାୟଣ ବନ୍ତ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ। ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମର୍ଯାଦା ଦିଏ ନାହିଁ ସେ ତେଣୁ ତା ସ୍କନ୍ଦରେ ଥିଲେ। ତୋର ଭୀମ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ରଡି ଦେଲା ଏ ଗୋଟେ ରଡି ଗଲା ଦିଟା ରଡି ଗଲା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ତୁ ଯା ନା ସେ ତିନିଟା ରଡି ସମ୍ଭାଳିଲେ ତତେ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ମା ମୋ କୂଳରେ ରହ। ତେଣୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ରହିପାରିଲାନି ଆସିଲା ଜାନୁ ଭଙ୍ଗ କରାହେଲା ଜାନୁ ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନୁ ଭଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଇଛନ୍ତି ଦାମ୍ଭିକ ରଖିବାକୁ ହସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି ତ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି କାଳ ହାତରେ ବନ୍ଧା। ଯେ ନାରାୟଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଲକ୍ଷେ ବାହାନା କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ରହନ୍ତିନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହନ୍ତି ନାରାୟଣ ବି ତ ହରେଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସତୀ ନାୟିକା। ସିଏ ନାରାୟଣକୁ ଛାଡିକି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରାୟଣକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବସବାସ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣି କି ଏଇ ମୋହର ବ୍ରତ କରୁଥିବୁ ସବୁଦିନ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାଦେ ଥିବ ତୋର ମନ ତେବେ ତୋତେ କେହି ଟାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାଦରେ ଯାହାର ମନ ଥିବ ତାକୁ କେହି ଟାଳି ପାରିବେନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଚାଲି ଯେ ସଂସାରକୁ ଉପଢୌକନ କଣ ଦେଇପାରେ ସମସ୍ତ ତାର ପିଲା ଛୁଆ ତାର ସଂସାର ତାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିପାରେ ଯେ ସେ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନାରୀ ହଉଛି ସତୀ ଯେ ସତୀ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏକରେ ଆସକ୍ତି ଯିଏ ସେ ହଉଛି ସତୀ ଏକରେ ଆସକ୍ତି। ଗୋଟାକରେ ଯିଏ ନିବିଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ହଜାର ଆଡେ ନୁହେଁ ଗୋଟାକରେ ଯିଏ ନିବିଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସତୀ। ସେଦିନ ଯାଇଛନ୍ତି କୌଶିକ ମୁନି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ। କୌଶିକ ମୁନି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅରଣ୍ୟରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରିସାରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ କୌଶିକ ମୁନି ସେ ଗଛର ଗୋଟେ ବଗ ବସିଥିଲା ତେଣୁ ସେ ବଗଟା ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମୋ ଉପରେ କଣ ମଳତ୍ୟାଗ କଲା କିଏ ଦେଖିକି ତାପରେ ମାନେ ଉପରକୁ ଅନେଇ ଦେଲେ ଚାହିଁ ଦେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବଗ ବସିଛି। ମାନେ ବଗଟା ମୋ ଉପରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା ସେ ଚାହିଁଦେଲେ ବଗଟା ଜଳିଗଲା। କୌଶିକ ମୁନି ମହାକ୍ରୋଧୀ ସେ ଚାହିଁଦେଲେ ବଗଟା ଜଳିଗଲା ସେ ଭାବିଲେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୋର ତପସ୍ୟା ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଇଛି ସିଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। ସେଟା ମୋ ଚାହାଣୀରେ ବଗଟା ଜଳିଗଲା। ଏଇ କଥା ସେ ଭାବିଲେ ଭାବି କଣ କଲେ କହିଲେ ଏଥର ତ ମୋର ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ମୋର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଠୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ସେ ଅରଣ୍ୟରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳର ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ପଶିକି ଆସି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଘରେ ଜଣେ ମାଟିଏ ଅଛନ୍ତି
ସେ ଡାକିଲେ ଯାଇକି ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି ତପସ୍ୟା ସାଧନା ପରେ ସେ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଇ ଭିକ୍ଷାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭିକ୍ଷା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ମା ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, ଆସନ ଦେଲେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ଵାମୀ ଆସିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରିଚର୍ଯା କରୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ। ସେଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ବସିଲେ, ଦେଇଗଲେ ଆସନ, ବସିଲେ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଗଲା, ବସି ବିରକ୍ତ ହେଲେଣି। ପୁଣି ଡାକିଲେ, କହିଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ ମା? ତ ସେ ଆସିଗଲେ, ମୋର ପରିଚର୍ଯା ସରିନାହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ଆଉ କିଛି ସମୟ ବସନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ବସିଲେ, ବସି ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ। କୌଶିକ ମୁନି ତ ରାଗି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହଉଛନ୍ତି କୌଶିକ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି କୌଶିକ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହାକ୍ରୋଧୀ, ଦୁର୍ବାସା ତ ଆହୁରି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୋଧୀ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଡାକିଛନ୍ତି ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ କରିକି। ସେ ମା ଜଣଙ୍କୁ ବାହାରିଲେ, କହିଲେ ଜାଣ ତୁମେ ମତେ ଏତିକି ସମୟ ହେଲା ବସେଇଛ, ଜାଣ ମୁଁ କଣ କରିପାରେ? ସେଠୁ କହିଲେ, ହଁ ଆପଣ ସେ ବଗଟାକୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବଗ ନୁହେଁ, ମତେ ଆପଣ ଜାଳିଦେବେ। କହିଲେ ଆରେ ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲା? ମୁଁ ତ ସେଠି ଅରଣ୍ୟରୁ ବଗ ଜଳିଗଲା, ମୁଁ ଚାହିଁଦେଲି, ମୁଁ ତ ସେଇଠୁ ସିଧା ଏଠିକି ଆସୁଛି, ଆଉ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲା? ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କୌଶିକ ମୁନିଙ୍କର। କହିଲେ କି ମୋ ଠାରୁ କେତେ ବଡ ସାଧନା ତାଙ୍କର ଅଛି। ସତୀତ୍ୱ ଯାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ, ଚର୍ଯାପଟୁ ମନ। ସତୀତ୍ୱ ଯାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ, ଚର୍ଯାପଟୁ ମନ। ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ, ସଂସାରର ଜୀବନ। ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ସତୀତ୍ୱ ଯାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ, ଚର୍ଯାପଟୁ ମନ। ଯେ ସେବାଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଜୀବନରେ ବ୍ରତ କରିନିଏ, ସଦାସର୍ବଦା ସେବା କରିବାରେ ଯେ ବ୍ରତୀ, ଚର୍ଯାପଟୁ ମନ। ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ, ସିଏ ହଉଛି ଅମୂର୍ତ୍ତର ଝିଅ। ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଝିଅ, ସଂସାରର ସେ ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପା। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏଇ କଥା, କୌଶିକ ମୁନି କହିଲେ ମା, ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଲେ, କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। କହିଲେ ମା କୁହ, ତୁମେ ଏ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲ? କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ, ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ, ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ। ସ୍ୱାମୀ ପାଦେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ମତି, ଅର୍ପିତ କରିବୁ କରମ। ଶକୁନ୍ତଳା କାବ୍ୟରେ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣମୁନିଙ୍କର କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ମେହେର। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବାନ୍ଧବ, ସ୍ୱାମୀ ସେବା ହଉଛି ମୋର ଜୀବନର କର୍ମ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଛାଡିକି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବୁଝି ନାହିଁ। ସେ ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା ହେଲେ, ଯୋଉ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଜାଣେ ନା, ଏଇପରି ଦେବୀ ନିକଟରୁ ମୋର ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେତେ ବଡ କଥା କହିଲେ। ଏଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବୀ, ଯିଏ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଳେଇ ପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ, ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ। ସ୍ୱାମୀ ପାଦେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ମତି, ଅର୍ପିତ କରିବୁ କର୍ମ। ତେଣୁ ଋଷିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। କହିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଲ କେମିତି? ନା ମୋର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମବ୍ୟାଧ ମିଥିଳାରେ, ଯଦି ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଶିଖିବେ। ମୋ ଗୁରୁ ବିନ୍ ଗୁରୁ ସେ ନେଇ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ସେ କଥା କହିଲେ। ଗୁରୁ ସଭା ଥିଲେ ଏ ସୂତ୍ର ଜାଣିବ, ନହିଲେ ଆସନିସା। ଗୁରୁ ସେବା ଥିଲେ ଏ ସୂତ୍ର ଜାଣିବ, ନହିଲେ ଆସନିସା। ଗୁରୁ ସେବା ବିନା ମିଳି ନ ପାରିବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ କର ଭରସା। ଧୀରେ ହୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ କର ଭରସା। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ବଢିଆ ବାଣୀଟେ ଦେଲେ। ଗୁରୁ ସେବା ଥିଲେ ଏ ସୂତ୍ର ଜାଣିବ। ଇଏ ସୂତ୍ର, ଇଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀକି ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁ ନ ଧଇଲେ ହବ ନାହିଁ। ବିନ୍ ଗୁରୁ ସେ ନେଇ ବାଟ, ବିନ୍ କଉड़ ସେ ନେଇ ହାଟ।
ଯେ ଗୁରୁ ସେବା କରିଛି, ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆୟତ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ବୁଝିପାରିବ, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିନ୍ ଗୁରୁ ସେ ନେଇ ବାଟ, ବିନା ଗୁରୁରେ ଯେ ବାଟ ଚାଲିଛି ସେ ହାବୁଡୁଛି। କୋଉଠି ହାବୁଡିବ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ବିନା ଗୁରୁରେ ଚାଲିଥିବାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମସ୍ତ ହରେଇଲା, ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଲେ। ବିନା ଗୁରୁରେ ବାଟ ଚାଲିଥିବାରୁ ଯେ ସେଭଳି ଗୁରୁ ପୁଣି ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି। ରାବଣ ଆର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମତେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ରାବଣ ଯାହାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାପୁର, ଯିଏ ସମସ୍ତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଖଟେଇଥିଲା, 3 ପୁରର ଜୟ କରିଥିଲା, ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ରାବଣ। ତେଣୁ ସିଏ ସବୁ ହରେଇଦେଲା, ସବୁ ଗଲା ପରେ ସେ ସବୁ ମାରିକି ସେ ମଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସବୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ନିଜର ଜାନ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ଅର୍ଥମାନ ବିଦ୍ୟା ଯାହା ଥାକି ସିନା ହସ ନା, ଯଦି ତୁ ଇଷ୍ଟ ହରା, ଯଦି ଇଷ୍ଟ ହରା ଆଉ ଇଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତି ତ ଜୀବନରେ, তাহলে কଣ হব? রাবণ আর দুর্যোধনের মতো সব নিয়ে তুই যাবি মারা, তু নেইকি সব মরিবু। তো রাবণ পরবর্তী অবস্থায় হৃদয়, কিন্তু দুর্যোধন এতে অহংকারী, সে হৃদয়ঙ্গম করে পারলানি। রাবণ কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করেছে, সেখানে মানে ব্রহ্মদর্শী তো, ব্রহ্মবংশী। যেତେବେଳେ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ ମାନେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମସର ବିଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ରାବଣ ପଡିଛି, ଛଟପଟ ହଉଛି। ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ଅବତାର ଡାକିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ, ଡାକିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆରେ ଆମେ ତ ଚାଲି ଆସିଲେ, ବାପା ତ ଚାଲିଗଲେ, ରାଜନୀତି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ବନବାସରୁ ରାଜନୀତି କଣ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯିବା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ, ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାନୀତିଜ୍ଞ, ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ନୀତିଜ୍ଞ, ଯେତେ ନୀତି ଅଛି ସଂସାରର, ସେଥିରେ ଅଭିଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ରାବଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖିବା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମସର ବିଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଛଟପଟ ହଉଛି ରାବଣ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, କାନ୍ଦୁଛି, ପଡୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା, ଧାର ଧାର ଲୋତକ ବହି ଯାଉଛି। ଏ ବିଂଶ ନୟନରୁ ନୀର ଧାର ଧାର ବହି, ବିଂଶ ନୟନରୁ ନୀର ଧାର ଧାର ବହି, କମଳ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ କମଳେ ଭାସଇ ପ୍ରଭୁ, ଦିଅ ଏହି ଜ୍ଞାନ, ଦିଅ ଏହି ଧନ, ଚାହିଁ ତବ ମୁଖ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ, ଦିଅ ଏହି ଧନ। ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନ କର ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ପଦ। କମଳ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ କମଳେ ଭାସଇ, ରାବଣ ଭଳି ଯିଏ 3 ପୁରକୁ ଜୟ କରିଥିଲା, ସେ ଆଜି ପଡିଛି, ବ୍ରହ୍ମସର ବାଜିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ କେହି ବର୍ତ୍ତି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଅହଙ୍କାର, ଏତେ ସବୁ ଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାପୁର। କହିଲା ରାବଣ, କହିଲା ସେ ରାମଟା ମୋ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ସେମାନେ ତ ମୋର ଖାଦ୍ୟ, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଦେବି। ମନ୍ଦ ଦୂରି କେତେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲାନି, ଶେଷକୁ ପଡିଛି। ସେଠୁ ପ୍ରଭୁ ଯାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ, କାହିଁକି ଆପନି ଆଚରି ଧର୍ମ ଜୀବେରେ ଶିଖାନ୍। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେ ଆଚରଣ କରିକି ଯେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ସେ ସବୁ ନିଜେ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନରମାଲ ହ୍ୱାଇ ଯିଏ ଫୁଲିସ, ସେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅସାଧାରଣ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଭଳିଆ ଥାନ୍ତି, ସେ ବୋକା ଭଳିଆ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆରେ ଯାହାକୁ ମାରିଦେଲେ, ମାନେ ମାରିଲେନି ଯେ ପୁଣି ତାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ନା, ସେ ଆଚରଣ କରି ଦେଖେଇଦେଲେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ଆଚରଣ ବିହୀନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉ କଥା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କାରଣ ବିହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁହିଁ ସମାନ। ସେଠୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାବଣକୁ, ଆପଣ ତ ଏତେ ବଡ ଅଭିଜ୍ଞ, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାପୁର, ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ, ଏସବୁ ଚାଲିଗଲା, ଆପଣ କେମିତି, ଏ ଯେ ସବୁ ଚାଲିଗଲା, ଆପଣ କେମିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ରାବଣ ସେଠୁ କହୁଛି, ଗଲା ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଅଛି,
ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ଖାଲି ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ବଡ ବଡ ବୀର ମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ମତେ ଜୟ କଲେ? ରାବଣ ପଚାରୁଛି ସେଠି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ହସିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ତୁମେ କିଛି ମାନ ନାହିଁ, ତୁମେ କାହାରିକି ମାନି ନାହ। ତୁମେ ଯଦି ବା ତୁମେ ଶିବଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ରଖିଥିଲ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଥିଲ। ମୋ ଦାୟିତ୍ଵ ବୁଝିବୁ, ଶିବ ମୋର ଗୁରୁ, ମୋ ଦାୟିତ୍ଵ ବୁଝିବୁ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ଯାହା କହିଲେ, ଶିବ ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶିବ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି? ଶିବ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି? ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ। ଉତ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମ ସଦ୍ଭାବ ଧ୍ୟାନ ଭାବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟମ ଜପ ତପ ଅଧମ ଭାବ ବାହ୍ୟ ପୂଜା ଧମାଧମ। ମହାନିର୍ବାଣ ତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ଉତ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମ ସଦ୍ଭାବ, ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତମ ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ସଦ୍ଭାବ ରକ୍ଷା କରେ, ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ, ସିଏ ଭାବିଲା ମୁଁ ତ ସର୍ବେ ସର୍ବା, ଇଛନ୍ତି ଦାମ୍ଭିକେ ରଖିବାକୁ ହସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି। ତ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ କରିଦେଇଛି, ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ, ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମୁଁ, ତେଣୁ ମୋର ଆଉ କିଏ ମୋ ଉପରେ ବଡ ଅଛି? ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହସିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ କାହାରିକି ମାନ ନାହିଁ। ତ ମାନିବା ଗୁଣ, ଠାକୁର କହିଲେ ଯାରା ମାନେ ନା ତାରା ଜାଣେ ନା, ଯାରା ଜାଣେ ନା ତାରା କରେ ନା, ଯାରା କରେ ନା ତାରା ପାଏ ନା। ମୂଳ ହେଲା ମାନିବା। ଯେ ମାନିବାରୁ, ମାନିଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ। ଯେ ନ ମାନିଲେ କିଛି ହବନି, ସବୁ ଫାଙ୍କିକି ଯେ ଉଡେଇଦବ, ସେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି, ତ କିଛି କର୍ମ ଜୀବନ ଭିତରେ କିଛି କରିବି ପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ମାନିବାଟା ନାହିଁ, ଏଇ ମାନିବାରୁ ମାନବ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୁଣଟା ତା ପାଖରେ ନଥିଲା, ରାବଣ ପାଖରେ। କହିଲେ ତୁମର ଏ ମାନିବା ନଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଜନ, ମୋର ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିକି ଚାଲି ଆସିଲି ବନବାସ। ମତେ ତ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥିଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥିଲେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଯାଆନ୍ତୁନି, ଆପଣ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ। ତ ମୁଁ ଆସିନି ଏଇଥିପାଇଁ, ଭାରା ନିବାରଣେ ମୁରାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଅବତରୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମୁଁ ଆସିନି ଯେ ଗୋଟେ ରାଜା ହେଇକି ବସିବା ପାଇଁ। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ଆମେ ତ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ପୂଜାରୀ, ମୂର୍ଖ ବ୍ରାହ୍ମଣର ছেলে, ଯେ ନର୍ମାଲ ଯେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ନିଖିଳ ପ୍ରଜ୍ଞାର ନିଶେଷ ନିର୍ଝର, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଯିଏ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ବୋକା ରକମ ଥାନ୍ତି, ଠାକୁର ବସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ବ୍ରାହ୍ମଣର ছেলে। ସେଇ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ହାରିଗଲ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଋଷି ମୁନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଛି, ଏଇ ବନବାସକୁ ଆସିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ ଅତ୍ରି ମୁନିକି ଭେଟିଲି, ମା ଅନୁସୂୟାଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, ସେଠି ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲି, ଯେତେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ଅନୁଶାସନବାଦ। ଅନୁଶାସନବାଦ ଆମର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନାକୁ ସେମାନେ ସବୁ କୁହନ୍ତି ଆୟୁର୍ଦେହି ଯଶୋଦେହି। ଆମର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଦାଦା ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆୟୁର୍ଦେହି ଯଶୋଦେହି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଦେଇ ତୁମେ ବଚ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପୌତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରପୌତ୍ରେଞ୍ଚ ଦେହି ମେ ଗଣନାୟକ। ଆୟୁଷ ଦିଅ, ଯଶ ଦିଅ, ପୁତ୍ର ଦିଅ, ନାତି ଦିଅ, ଅଣନାତି ଦିଅ, ଏଇ କଥା ଖାଲି ମାଗିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆୟୁର୍ଦେହି ଯଶୋର ଦେହି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଅ, ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅ। ଏଇ ଶ୍ଳୋକର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମର ସବୁ କରାହେଇଛି। ଆୟୁର୍ଦେହି ଯଶୋର ଦେଇ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଦେଇ ତୁମେ ବଚ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପୌତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରପୌତ୍ରେଞ୍ଚ, ପୁଅ ନାତି ଅଣନାତି ତ ସବୁ ଦିଅ ମତେ, ଖାଲି ମାଗିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କଥା ତର୍ଜମା ହେଲା, ଠାକୁର କହିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ଅନୁଶାସନବାଦ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ କଥାଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଛି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହାରିକି ମାନି ନାହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ହରେଇଛ, ସବୁଗୁଡା ଚାଲିଗଲା, ତୁମର କିଛି ରହିଲାନି। ଏଇ ମାନିବାରୁ ମାନବ, ତୁମର ସେ ମାନିବା ଗୁଣ ନଥିଲା, ତୁମର ମହତ ଗୁଣ ନଥିଲା। ଏଇ ମହତ ଗୁଣ ନଥିଲା ବୋଲି ତୁମେ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛ। ଆଉ ଦେଖ ତମେ ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଅନି, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଶର ମୁଁ କାଢିବି, ତମେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ, ମୋ ହାତରେ ତୁମେ ଯାଇଛ, ତୁମ ମୋ ହାତରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛ, ତୁମର କିନ୍ତୁ ଅଧଗାମୀ ନାହିଁ। ମାଙ୍ଗି ପାର୍ଥବେ ପାଶିତ ଯେ ପିଶୁ ପାପ ଜନୟୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବୈଶ୍ୟ ତଥା ଶୂଦ୍ର ସେ ଅପିଯାନ୍ତି ପରାଙ୍ଗତି। ଗୀତାରେ କହିଲେ ମତେ ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି,
ମାଙ୍ଗ ହି ପାର୍ଥବେ ପାଶିତ ଯେ ପିସୁ ପାପ ଜନଇଓ। ସେ ମହାପାପୀ ହଉ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ସେ ବଶ୍ୟ ହଉ, ସେ ଶୂଦ୍ର ହଉ, ସେ ତାର କିନ୍ତୁ ଅଧୋଗତି ନାହିଁ। ମତେ ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି, ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ସଦଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତନାମ ମନନ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ହବନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ହବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଥାରେ ବହନ କରି ଚାଲିବ, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେନିତ ସତସଙ୍ଗ କରେ, ସର୍ବକୁ ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ହରେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ନାରାୟଣକୁ ଛାଡିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାର ଭାଗବତ କେତେ ଜାଗାରେ ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା ଲାଗାଇଛି। ହରିବି ମୁଖ ଦେହୁ ପ୍ରାଣୀ ଏ ନତରେ ଭବତରଙ୍ଗିଣୀ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ। ହରି ବିମୁଖ ଯେହୁ ପ୍ରାଣୀ ନତରେ ଭବତରଙ୍ଗିଣୀ। ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରେନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁ, ସେ ଦେବାଦେବୀ ଯେତେ ପୂଜା କରୁଛି କରୁ, ଉଦ୍ଧାର କଲା ବାଲା କିଏ ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ, ମାଲିକ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ତୁ ସବୁ ଛାଡିକି ମୋର ଶରଣ ରେ ଅର୍ଜୁନ, କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଯେତିକି ପ୍ରକାର ସଂସାର ଧର୍ମ ଅଛି ତୁ ସବୁ ଛାଡିକି ମୋର ଶରଣ ନେ। ତ ଠାକୁର ତ କହିଲେ ଧର୍ମ ହଉଛି ଗୋଟିଏ, ଅନ୍ୟ ବଞ୍ଚାଏ ନିଜେ ଥାକେ, ଧର୍ମ ବୋଲି ଜାନିଷ ଥାକେ। ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମ, ଏଇଟା ନାହିଁ। ଭାଗବତ କହିଲେ ହରିକି ଛାଡିକି ମଣିଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଧନ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରି ମୁଁ ବଡ ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ହବ ନାହିଁ। ହରି ବିମୁଖ ଯେଉ ପ୍ରାଣୀ ନ ତରେ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହାର ଠାକୁର କେତାର ତୁଲେ ବଳିଆର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହାର ଠାକୁର, ଏ ସଂସାରରେ ତ ବହୁତ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ଠାକୁର, ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ। ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ, ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହାର ଠାକୁର, କିଏ ତାର ତୁଲେ ବଳିଆର? ତା ପାଖରୁ ବଡ କିଏ ଅଛି? ହନୁମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ନେଇକି ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ, ହନୁମାନ କଥା ମାନେ ପଡିଛି, ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯେ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ମୋର ଯୋଉ ଲଙ୍କା ପୋଡିବା ବେଳେ ଯୋଉ ସବୁ ଆଣିକି ସବୁ କଲେ, ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ, ତାକୁ ଯାହା କଲେ ସବୁ, ସିଏ ହନୁମାନ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା କଲେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହାର ଠାକୁର କେତାର ତୁଲେ ବଳିଆର। ତା ପାଖରେ ସମାନ କିଏ ହବ? କେହି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିଏ ଚାଲିଛି, ନାରାୟଣକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ପଛର ଗୋଡେଇବେ। ମୋର ଭକ୍ତି ଯେ ମୋହର ଭକ୍ତି ନ ଜାଣନ୍ତି, ମୋହର ଭକ୍ତି ନ ଜାଣନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଚିତେ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମୋହର ଭକ୍ତି ନ ଜାଣନ୍ତି, ତାହାର ଚିତେ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ଦେବା ଦେବୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷେ ବାହାନା କରନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଲକ୍ଷେ ବାହାନା, ନାରାୟଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି କହିଲେ ରେ, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବକୁ, ମାନେ ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ଏକୁ ସେଇଠି ବୁଝିଲେ ହବ। ତେଣୁ ଯେ ମୋହର ଭକ୍ତି ନ ଜାଣନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଚିତେ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା ଚିତ୍ତରେ ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ବହୁତ ଥାଇପାରେ, ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ ଥାଇପାରେ, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଥାଇପାରେ, ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ଥାଇପାରେ, ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଭରପୁର ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡିବ। ପସ୍ତେଇବେ, ଯାହାକି ରାବଣ ଆଜି ପସ୍ତେଇଛି। ତ କହିଲା ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ରାବଣକୁ କହିଲି, ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତ କହିଲି, ଆପଣ ମତେ କିଛି ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ରାବଣ ପଡିଛି, ବ୍ରହ୍ମସର ବିଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ମତେ କିଛି ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ପିଲା ବେଳୁ ଚାଲି ଆସିଲି ବନକୁ, 14 ବର୍ଷ କଟିଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କେବେ ନେଭ ନରମାଲ ନରମାଲ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପାଖରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରୁ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ।
ତେଣୁ ସେ କଥା କହିଲେ, ଯେମିତି କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମସର ବିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଏ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ। ରାବଣ କାନ୍ଦୁଛି, ନୟନରୁ ଧାର ଧାର ବିଂଶ ନୟନରୁ ନୀର ଧାର ଧାର ବହି, କଥା ପଢୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ। ତେଣୁ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା କରିବି ମୁଁ ତାହା କାଲି କରି ବୋଲି ରଖିଦେଲି, ତେଣୁ ସେଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଠକି ଯାଇଛି। ଏଣୁ ଶୁଭ କର୍ମ ମାନ କରିବ ଚଞ୍ଚଳ, ପ୍ରଭୁ କରିବ ଚଞ୍ଚଳ। ହେଳା କରି ମୋ ବାସନା ହୋଇଲା ବିଫଳ, ପ୍ରଭୁ ହୋଇଲା ବିଫଳ। ରାବଣ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ହେଳାକରେ, ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଯମପୁରକୁ, ପାପୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଗୋଟେ ସିଢି ବାନ୍ଧିଦେବି, ସମସ୍ତେ ସିଧା ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଆସିବେ, ଆରେ କର୍ମ ନ କରି କିଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯାଇପାରିବ? ଯାହା ହଉ ରାବଣ ଏଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସିଢି ବାନ୍ଧିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ଦେଖିଆ କାଲି କରିଦବା। ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଭାବେ ମୁଁ ଦେଖିଆ କାଲି କରିଦବା, ଏମିତି କାଲି କାଲି କହି କହିକି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ତେଣୁ ସେ କଲା ମୋ ମାନେ ଏଇ କଲା, ଏଣୁ ଶୁଭ କର୍ମ କରିବ ଚଞ୍ଚଳ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କାମ, ଏଇ ଭଲ କଥାଟେ ଶିଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଶୁଭ କାମଟାକୁ ଶୀଘ୍ର କରିବେ। ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରିବି, ଆଜି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଡେଟ୍, ଆଗେ ଶୀଘ୍ର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବି, ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଆଗେ ପାଳନ କରିବି, ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମୁଁ ଆଗେ କରିବି, ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିମାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଣୁ ଶୁଭ କର୍ମ ମାନ କରିବା ଚଞ୍ଚଳ, ହେଳା କରି ମୋ ବାସନା ହୋଇଲା ବିଫଳ। ବୋଲେ ଆଣିଥାନ୍ତି ସୀତା ଯଦି ଭାବି ଚିନ୍ତି ମନେ, ପ୍ରଭୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ମନେ, କିମ୍ପା ସବଂଶେ ମରନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ବାଣେ, ଏବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ବାଣେ। ରାମାୟଣ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାମାୟଣ ଗୋଟେ ଶିଖିବାର ଅଛି, ମହାଭାରତରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଗାଇଡ ବୋଲି ଠାକୁର କହିଲେ ମହାଭାରତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବୁଝୁ, କହିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭାବିଚିନ୍ତି, ମୋ ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖା କହିଦେଲା, ଆଉ ସୀତା ଗୋଟେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ଯାଇକି ଆଣ ତମେ ରାଣୀ କର, ମତେ ଏଇ କଥା କହିଦେଲା, ମୁଁ ତା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡିଯାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲି। ମୁଁ ଯଦି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆଣିଥାନ୍ତି, ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ କୋଉଟା, ଯୋଉଟା ମୁଁ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କିମ୍ପା ସବଂଶେ ମରନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ବାଣେ, ତୁମ ବାଣରେ ମୋ ସବଂଶ ମୋର ଚାଲିଗଲେ, ପୁଅ ନାତି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଶେଷକୁ ଅଛି ପଡିଛି ଠୁଣ୍ଟା ବରଗଛ ହେଇ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହଉଛି ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ, ଆତ୍ମବନ୍ତ, ସୂଚୀବନ୍ତ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ବିକାର। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି, ରାବଣର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଯେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲା ଯେ ଭଲ କାମଟା ଶୀଘ୍ର କରିବେ। ରାବଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା, ପ୍ରଭୁ ରାମକୁ ସେ କଥା କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ପିଲା ଅବସ୍ଥା ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠୁ ଶିଖିବା ଭଲ କାମଟାକୁ ଶୀଘ୍ର କରିବା। ଆଜି ରାଜନୀତିରେ ହଉ କି ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ହଉ କି ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ନୀତିରେ ହଉ, ସାମାଜିକ ନୀତିରେ ହଉ, ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ନୀତି ଅଛି, ଯୋଉଟା ଧର୍ମ ନୀତି ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇ ଧର୍ମ ନୀତି ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଧର୍ମେଣ ଲଭତେ ବିଦ୍ୟା, ଧର୍ମେଣ ଲଭତେ ଧନଂ, ଧର୍ମଣ ଲଭତେ ଶକ୍ତି, ତତ ଧର୍ମଣ ବର୍ଜୟେତ। ମହର୍ଷି ପରାଶର କହିଲେ ଧର୍ମରୁ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ହୁଏ, ସେ ବିଦ୍ୟା କୋଉଠି ସେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧର୍ମେଣ ଲଭତେ ଧନ, ଧନ ଲାଭ ହୁଏ। ଧର୍ମେଣ ଲଭତେ ବିଦ୍ୟା, ଏ ବିଦ୍ୟା କୁଆଡେ ଯାଏ ନାହିଁ, ଏ ହଉଛି ଖାଣ୍ଟି ବିଦ୍ୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବି, ଏଇ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା। ଏଇ ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ଖାଣ୍ଟି ବିଦ୍ୟା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟା। ନହେଲେ ବିଦ୍ୟା ନାଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପ ନୈପୁଣ୍ୟଂ, ବେଦ କହିଲେ। ଆଜି ପାଠ ପଢିଛି ମଣିଷ, ଡାକ୍ତର ହେଇଛି କିଡନୀ ଚୋରି କରୁଛି। ଆଜି ପାଠ ପଢିଛି କିନ୍ତୁ ଆଇଏସ୍ ଓଏସ୍ ପାଇଛି, କାଠ ଗୁଡାକ ଯାଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ଶିଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା, ଶିଳ୍ପ ଚାତୁରୀ ବିଦ୍ୟା। ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି
जीवन को निर्वाह करिवार विद्या किंतु पाठ एते हालुका नुहे एई पाठ एई विद्या सा विद्या जाच मुक्त एबे तो पुणी कहले जो विद्या मुक्ति पथरे नहीं पारे ना से विद्या नुहे जो विद्या मुक्ति पथरे नहीं पारे ना मनुष्य को ताहा किंतु विद्या नुहे तेणु असल विद्या जे गुरु सेवा थिले ए सूत्र जानिबो नहिले उआस निशा अभिराम परमहंस कहले जे गुरु सेवा थिले गुरुंग सेवा गुरुंगर जीवन चर्या गुरुबादर को नहीं चलवा ये हूँ जीवन चर्यार कथा ये हूँ असल विद्या ये विद्या को अर्थमान विद्या ठाकुर कहते सबू थिला तो रावण दुर्योधन जो बलिष्ठ उदाहरण आज आम नहीं विशेष भाव रावण आ दुर्योधन को देखी आम सबू थिला कि चलीगला लक्ष्मी पूजा नहीं माँ पूजा नहीं माँ पूजा करुला किंतु नारायण को प्रत्याख्यान करथिला रावण शिव को आणिकी रखिला गुरु भाव जे शिव मोर मंगल करिवे तेणु सी किंतु सबू हरे दे चलीगला शिव जहाँ पूजा करते सी किंतु कर शिव जे पुरुषोत्तम को पूजा कर उत्तम ब्रह्म सद्भाव ध्यान भावस्तु मध्यम जे सद्भाव उत्तम जे ब्रह्म सहित सद्भाव रक्षा करे एक कहले महादेव गुरुदेव महादेव कहते पार्वती उत्तम ब्रह्म सद्भाव ध्यान भावस्तु मध्यम मध्यम श्रेणी भक्त माने से ध्यान करती खाली ऋषि मुनि मान सब ध्यान बस किंतु केते जुग बीती गलानी जदि सीधा कर्मयज्ञ मनीष आहुति दब प्रभु कर्मयज्ञ आसी जे माने इष्ट चेतन व्यक्तित्वटा श्री ठाकुर कहले मंत्र चेतन मन इष्ट भूति दीक्षा चेतन सेवार चेतन धन इष्ट चेतन व्यक्तित्व जे मनीष व्यक्तित्वर अधिकारी हम आदर्श मनीष हो पार जो मनीष इष्ट को नहीं चलो इष्ट को मथार बहन के चलो गुरु को नहीं चलो से सबुथ से अधिकारी तांकु धरी चलिए जीवन फुलफिल हम जे सर्वांग सुंदर हो पार आउ छाड़ी जो सर्वांग सुंदर ताहा किंतु अलिक मात्र अलिकर प्रलाप श्री ठाकुर जो पुरी के आसते प्रथम जो मासाधिक काल रही जानकीनाथ बोस अणई जड़े वकिल जा आपण मैंने देखिए पढ़ी माने जे जे होटा ना कौन से बही लिखाई ख्याल पड़नी बईटा ना कौन जे जड़े जड़े वकिल जा ठाकुर पाखे नवेदन कर ठाकुर जे आपण तो मनीषर भगवान के आसछंती मोर तो किसी अभाव ना मोर तो पिला छुआ मोर कोठा बाटी मोर तो पुओ बहु माने चाकरी मोर तो सबू किसी भरपूर हो मोर भगवान गुड़ा किए कौन दरकार श्री ठाकुर कहले ना दरकार नहीं जेते बेले जीवन अभाव बोध करिवे जेते बेले जीवन अभाव शून्यता भरी जीव से समय भगवान गुड़ा केउ पड़ियो किछि दिन परे से वकिल आसी कहूँ ठाकुर ये पिला माने मते चाहू नाहंती ये माने मते एते मु सेमानक पई केते कोन करिछि ए माने मते किंतु चाहू नाहंती श्री ठाकुर हसुंती कहले सेते बेले मनीष घाबरी जीव मनीष तार किसी काम कर प्रीति प्रत्याशार वंचित हम से मनीष घाबर तेणु ये टंका पैसा ये अर्थ संपत्ति ये भाई बोल बंधु बोल संपत्तिर साथी भाई बोल बंधु बोल संपत्तिर साथी जीव जीवा बेले एका गोविंद सारथी जीव जीवा बेले एका गोविंद सारथी ये भाई बोलो बंधु बोलो अर्थ संपद ये संपदर पड़ी मनीष संपद लोभर पड़ी भगवान को भूली जाऊँ किंतु ये कई थी से एकमात्र नाम हूँ सखा शेष समय मनीष बिछणार पड़थो जीव जीवा बेले कि मंत्र अरे रटिबु मन केउ मंत्र जप करिले न दंडीब समन जीव जीवा बेले कि मंत्र को जप करू से मंत्र तो पाठर पशुनि यदि अभ्यास थी प्रभुंर नाम जपर से मुखरे पशि जाए तो बहुत तो जीवन पुण्य हो तेणु जीवन को उत्सर्ग करने गुरु बीन गुरु से नहीं बाट बीन कौड़ से नहीं हाट तेणु आसतु जे नारायण को उपेक्षा करी आज टपिक थिला नारायण को उपेक्षा करी लक्ष्मी पूजार लक्ष्य बाहाना ये बाहाना कले हम ना मनीष ठकीज जहाँ देखिले आम दुर्योधन
ଆଉ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଗଲା ବେଳକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାନ୍ଧରେ ଥିଲେ, ସେସବୁ କେହି ରହିଲେନି ପାଖରେ। ତେଣୁ ନାରାୟଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ ମଣିଷ ଜୀବନର ହା ହୁତାଶ ଭିତରେ କଟିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପରିଚାଳକ ବରେଣ୍ୟ ସୁଭାଷ ଦାଦା, ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିବେଶର ଯାହା ହଉ ତ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିଛି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିବେଶର ମଙ୍ଗଳ କାମନା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ନିବେଦନ କରି ରହିଲି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।